영자론 직독직해 339을 시작하도록 하겠습니다. 여러분들이 책은 페이지 200페이지를 보시면 되고요. 네, Teaching English in Japan, 일본에서 영어를 가르치는 것에 관련된 내용입니다. 저희도 일본에서 영어를 많이 가르치는 사람들이 이제 많잖아요. 물론 한국에서도 영어를 가르치는 사람들이 너무 많아요. 그런 외국인들 중에 한 분이 이 글을 썼다라고 생각을 해보시고요. 같이 보시면 되실 것 같아요. 우선 첫 번째 문장부터 보시게 되면 I came to Japan 2 years ago. 저는 2년 전에 일본에 왔습니다. And didn't think that I would stay so long. 제가 그렇게 오랫동안 머물 것이다 라고는 didn't think, 생각하지 못했습니다 라고 하고 있죠. But Japan has that effect on me. 하지만 Japan은 has that effect, 그러한 효과를 on me, 저에게 주었습니다. 즉, 다시 말해서 그럴 만한 가치가 있었다라는 거죠. People often end up living here longer than they planned. 사람들은 종종 end up living, 기억나시나요? 이거 앞에서 예전에 한번 나왔었는데요. 결국 무엇을 하게 되다. 다시 말해서 사람들은 종종 살게 됩니다. Here longer, 여기에서 더 오랫동안 than they planned. 즉 그들이 계획했던 것보다도 더 오래 살게 됩니다. 왜냐하면 그만한 가치가 있고 좋다는 거죠, 일본이. I think it's best to teach in the biggest city where there are other foreigners to mix with, rather than a small town where English teachers often complain of feeling like a goldfish in a bowl. 네, rather than에서 우선 끊어보시게 되면요. I think that 대시 생략되었다 라고 보시고요. 저는 생각합니다. It is best to teach, 가르치는 것이 좋다. 어디에서? In the biggest city. 가장 큰 도시에서. where는 앞에 것을 꾸며주고 있죠. Where there are other foreigners, 다른 외국인들이 있는, to mix with, 서로 같이 혼합돼서 있을 수 있는 그런 많은 외국인들이 있는 큰 도시가 좋다라고 생각을 합니다. Rather than, 오히려 a small town보다는, 작은 도시보다는요. 작은 도시는 어떠한 곳이냐? Where English teachers often complain, 영어 선생님들이 종종 불평해요. Of feeling like a goldfish in a bowl. 어항 속에 있는 물고기와 같이 feeling, 느껴진다 라고 불평을 한다는 것이죠. 즉 이렇게 불평을 하는 작은 도시보다는 차라리 큰 도시가 낫겠다 라고 생각을 한다는 거죠. Many people choose to live in Tokyo, which is good for the nightlife. 도쿄는 가장 중심지죠, 일본에서. 그래서 많은 사람들은요, choose to live in Tokyo, 도쿄에서 살기를 선택합니다. 어떠한? Which is good for the nightlife. 밤 생활에 아주 좋은 그러한 곳입니다. But I'd say that for general quality of living, cities that are neither too large nor too small, like Sapporo where I live, are better choices. 하지만요, but I'd say that, 저는 말하고 싶어요. 무엇을 말하고 싶느냐? For general quality of living, 즉 사는 것에 대한 일반적인 질적인 차원에 있어서는 cities, 이게 주어고요. are이 동사죠. 그렇다면 이 대절은, 중간절은 꾸며주는, cities를 꾸며주는 형태다라고 보시면 되겠어요. 즉 neither A nor B, A도 B도 아닌, 즉 너무 크지도 너무 작지도 않은 그러한 like 사포로 where I live, 사포로와 같은 where I live, 제가 지금 살고 있는 사포로와 같은 이렇게 크지도 작지도 않은 도시들이 are better choices, 가장 좋은 선택사항이다 라고 저는 말하고 싶습니다 라는 거죠. 물론 first paragraph에서 말하는 것은요, 일본에서 가르칠 때 물론 작은 도시보다는 큰 도시가 나아요. 하지만 자기가 생각하기에는 이 중간 정도의 사이즈의 도시가 제일 좋다라고 말을 하고 싶다는 거죠. I teach English privately, which means I'm my own boss. 저는 영어를 개별적으로 가르쳐요. 그러니까
그 학원이나 학교 같은 데서 가르치는 게 아니라 따로 가르친다는 거죠. Which means 그것은 의미합니다. That I'm my own boss. 제가 제 상사라는 것을 의미합니다. 다시 말해서 따로 소속되어 있는 게 아니라 제가 컨트롤을 하고 제가 스케줄을 짜고 제가 모든 걸 다 하는 상사라는 것이죠. If you want to devote yourself to private teaching, it's well worth doing a TEFL course first because your lessons will be much better for it. if 절에서요, 우선 끊어주시고 because 절에서요, 끊어주시면 연결이 자연스러울 것 같아요. 즉, if you want to devote는 헌신하다예요. 즉, 너 자신을 to private teaching, 그 사교육에 개별적으로 가르치는 것에 헌신하기를 원한다면, 다시 말해서 공교육에서 몸을 담는 게 아니라 사교육에 몸을 담고 싶다면 it's well worth, 무엇을 하는 것이 가치가 있습니다. doing a TEFL course first. 우선은 TEFL 코스를 듣는 것이 가장 우선순위일 거예요. because, 왜냐하면 your lessons will be much better for it. 그것을 함으로써 너희 가르치는 그 수업이 사교육에 있어서 아주 much better, 훨씬 더 나아질 것이기 때문이다 라는 것이죠. 그래서 네가 사교육을 하고 싶다라고 말을 한다면 너는 반드시 TEFL 코스를 우선 먼저 들어라 라는 것이에요. The problem with private teaching is finding students. 그런데 문제가 있겠죠. 공교육 같은 경우는 학교나 학원 같은 경우는요. 보통 일반적으로 어떤가요? 학생들이 이미 준비가 다 되어져 있죠. 그렇기 때문에 학생들이 다 있으니까 따로 자신들이 학생들을 구할 필요가 없어요. 그런데 사교육은 어때요? 과외 같은 것은 자기들이 일일이 학생들을 찾아다녀야 되는 거죠. 그래서 그게 문제가 된다는 거예요. 즉, 여기 보시면 the problem with private teaching. 사교육에 있어서의 문제는 is finding students. 학생들을 찾는 것이 가장 큰 문제이다. It took me a year to build up a full schedule of private lessons. So I started out teaching in schools as a part-time job. so에서 끊어보시면요. it took me a year. 그것은 저에게 1년이란 시간이 걸렸어요. To build up, 무엇을 완성하는 데 있어서요. A full schedule of private lessons. 즉, 사교육을, 이제 모든 스케줄을 완성하는 데 있어서 거의 1년이 걸렸습니다. So, 그래서 I started out, 저는 시작했죠. Teaching in schools, 학교에서 가르치는 것을 as a part-time job. 즉, 아르바이트로 그 학교에서 혹은 이때의 학교는 English School을 말할 수도 있어요. 그 영어를 가르치는 학교 혹은 공교육, Public School을 말할 수도 있고요. 즉, 학교에서 아이들을 가르치는 것을 아르바이트로 시작을 했습니다. Most of my foreign friends here work full-time. 대부분의 제 외국인 친구들은요, 여기에서 work full-time. 네, 정규직으로 일을 합니다. 다시 말해서 학교나 혹은 요즘에는 초등학교에서도 중학교, 고등학교도 마찬가지지만 모두 외국인들이 있죠. 외국인 선생님들이 가르치는 것이 의무화되어 있어요. 마찬가지로 회화 같은 것을 말하죠. 마찬가지로 혹은 학원에서는 외국인 선생님들이 너무 많으시죠. 네, 그렇게 정규적으로 9시부터 6시, 10시부터 3시 이런 식으로 정규직의 수업을 가르치는 그러한 것을 제 친구들이 많이 하고 있습니다. The salary is fine to live on. 네, salary, 봉급은 is fine, 괜찮아요. 살기에 괜찮아요. But, 하지만, the schools are reluctant to take time off. 문제는 그 학교들이요, are reluctant, 꺼려 한다는 거죠. To take time off. 제가 만약에 하루를 좀 휴가를 내려고 하면 꺼려 한다는 거예요. 왜냐면 제가 아플 수도 있죠, 많이. 그럴 때 마음대로 못 쉰다는 거죠. Even teachers with tickets for the English Brazil game had trouble getting the day off. 티켓을 가지고 있는 선생님들조차도 무엇에 대한 for the English Brazil game, 즉 영국 대 브라질 그 축구 게임과 같은 그러한 이 사람은 이제 영국 사람인가 봐요. 그러니까 영국 선생님이시겠죠. 영국 대
브라질, 축구 경기와 같은 그러한 티켓을 가지고 있는 선생님들조차도 문제가 있습니다. Getting the day off. 하루를 휴가를 내는데 문제가 있다는 거예요. 보통 일반적으로 여러분 다 아시겠지만 축구 경기 이런 거 상당히 비싸죠. 그리고 표를 구하기도 어려워요. 그럼에도 불구하고 이런 것을 막상 구했는데도 불구하고 이것을 하루를 휴가 내는 게 너무 눈치 보인다는 거죠. 그래서 사교육을 하니까 그것을 하기가 너무 편하다라는 것으로 보실 수 있겠습니다. 네, 여기까지 다시 내용을 쭉 정리를 해 볼게요. 우선은 저는요, 영국에서 오신 선생님이신 것 같아요. 2년 전에 일본에 왔는데 생각했던 것보다 오래 머무르게 됐어요. 왜냐하면 그만한 가치가 있는 거죠. 저는 작은 도시보다는 큰 도시가 더 가르치기 좋다라고 생각을 하지만 그래도 보니까 neither too large nor too small, 크지도 작지도 않은 삿포로와 같은 이러한 도시가 가장 좋은 선택이 될 수 있다라고 말을 하고 싶다는 거죠. 첫 번째 패러그랩이었고요. 두 번째 패러그랩은 자신의 사교육에 관련된 내용이에요. 저는 학교에 소속돼서 가르치는 게 아니라 사교육을 담당하고 있는데 저는 프라이빗 티칭을 지금 만약에 이것을 하기를 원하는 사람이 있다. 주위에 그렇다고 하면 반드시 터플 코र्스를 들어라 라고 말을 해주고 싶다는 것이죠. 터플 코र्스를 듣게 되면은 아무래도 가르치는 방식 이런 거 그러니까 method, teaching method 같은 것을 잘 알려주기 때문에 가르치는 방식이 원활해질 수 있다라는 것을 말해주고 있습니다. 그리고 거기에 대해서는 근데 private lesson에 대해서는 문제가 있어요. 그 이유 중에 하나는 finding students, 학생들을 찾는 것이 너무 어렵다라는 것이죠. 왜냐하면 그 학교 같은 곳은 공교육이나 이러한 곳들은 보통 아이들을 다 이미 배치가 된 상태에서 가르치기만 하면 되지만 사교육은 제가 아이들을 직접 찾아서 그래서 가르칠 수밖에 없기 때문에 그것이 가장 힘든 사항입니다 라고 말을 하고 있어요. 그래서 저도 그것을 하는데 무려 1년이 걸렸다라는 것이죠. 그리고 마지막 패러그랩을 보시게 되면 외국인들이 거의 풀타임 잡을 하고 있어요. 근데 여기서의 문제점은 뭐냐? 사교육의 문제점은 아이들을 찾는 것이 어려웠지만 공교육의 문제점은 마음대로 쉴 수가 없다는 거죠. 그러니까 하루라도 쉬게 되면 학교들이 꺼려하기 때문에 제가 마음대로 쉴 수 없다라는 단점이 있다는 거예요. 여기까지가 모두 Story 39의 내용이었습니다. 그렇다면 팁 부분으로 넘어가 보도록 할게요. 여러분들의 책은 페이지 203, 203페이지를 보시면 되겠습니다. 관계대명사가 있어요. 관계대명사의 용법은 앞에서도 많이 공부를 했기 때문에 다 아실 거예요. 계속적인 용법과 한정적인 용법이 있죠. 그 가장 큰 차이점은 뭐냐면 계속적인 용법은 컴마가 있고 뒤에 관계대명사가 온다는 것. 그래서 앞에서 설명을 한 다음에 뒤에 걸 설명한다는 것. 하지만 한정적인 용법은 뒤에 콤마가 없고요. 관계대명사가 바로 오기 때문에 뒤에서 앞으로 수식을 한다는 것. 그러한 큰 차이가 있습니다. 그래서요. 여기에 보시게 되면 많은 사람들은 choose to live in Tokyo. 도쿄에서 살기를 선택해요. 끊어주시고요. 그것은 밤 생활에 좋습니다. 이렇게 되는 거죠. 여기도 볼까요? I teach English privately. 저는 개인적으로 영어를 가르쳐요. 끊고 그것은 의미합니다. 제가 저만의 보스라는 것이죠. 이렇게 되는 거죠. 하지만 한정적인 용법을 볼까요? Cities like Sapporo where I live. 제가 사는 사포로와 같은 도시들은요. are better choices. 더 나은 선택이 될 수 있습니다. 라고 되어지네요. 즉 계속적인 용법과 한정적인 용법 구분이 잘 되시죠? 네, 여기까지 보시면 되겠고요. 그러면 word 테스트로 넘어가 보도록 하겠습니다. 203페이지 위에 부분에 보시면 5개의 단어가 있어요. 네, reluctant, 꺼려지는, devote, 헌신하다, effect, 효과, 영향, salary, salary는 그 봉급이죠. quality, 질, 양과 질 할 때 질입니다. number 1, unwilling to do something and hesitate before doing it. 네, 어떤 것을 하는 것을 꺼려하는 것, unwilling, hesitate, 주저하는 것, 그것을 하기 전에 그러면 reluctant가 되겠죠.
Number 2. money. 우선 money만 봐도 salary라는 거 아실 거예요. 돈이죠. 그런데 어떠한 돈이냐? That someone is paid each month. 누군가가 매달마다 받는 돈 by their employer. 그들의 고용주에 의해서. Number 3. how good or bad something is. 얼마나 어떤 것이 좋고 나쁜지 그 질을 따지는 거죠. quality. Number 4. to spend all or most of your time or energy on it. 그것에 모든 당신의 시간과 에너지를 소비하는 것, 헌신하는 것이죠. devote. Number 5. The change that the first thing causes in the second thing. 첫 번째 것이 두 번째 것의 원인을 야기시키는 변화, 즉 영향, 효과를 주는 것이죠. effect. 네, 여기까지 word 테스트가 모두 끝났고요. 마지막으로 read and think 부분을 보면서 내용 점검에 들어가도록 하겠습니다. 여러분들의 책은 페이지 204, 204페이지를 보시면 되겠고요. 네, number 1. We know in Japan, 일본에서는요, the writer likes to live in, writer는 어디에서 살기를 좋아합니다. 어디에서 살기를 좋아한다고 했죠? 내용을 다시 보시게 되면 자신은 여기에 있죠. 첫 번째 패러그래프에 보시면 I'd say that cities that are neither too large nor too small. 크지도 작지도 않은 도시. 다시 말해서 내가 지금 살고 있는 삿포로와 같은 중간 위치, 중간 크기의 그러한 도시들이 가장 better choices, 살기 좋은 곳이다 라고 말을 하고 있네요. 그러므로 도쿄는 제일 큰 도시죠. small town도 아니고요. big city도 아니고요. 정답은 a city of middle size, 중간적인 도시를 말하는 것이죠. Number 2. What do foreign teachers have to do for better private teaching? 더 나은 그 사교육을 위해서는요. 외국인들은 무엇을 해야만 하나요? 라고 했어요. 네, 외국인들은 무엇을 해야 할까요? 사교육을 위해서요. 가장 처음에 말을 했던 것은 반드시 TEFL 코र्스를 들어라 라는 것을 언급을 해 주셨죠. 여기에 보시면 It's well worth doing a TEFL course first because your lessons will be much better for it. 훨씬 더 낫기 때문입니다. 라고 되어 있어요. 따라서 TEFL 코र्스를 듣는 걸 추천하고 있고요. 정답은 A번이 되겠네요. They had better take a TEFL course first. 네. 그 다음에 number 3를 보도록 하겠습니다. What does people often end up living here longer than they planned mean? 네. 계획했던 것보다도 더 오랫동안 여기 일본에서 살게 된다라는 것은 무엇을 의미한다고 했나요? 일본에서 많은 외국인들이 있다. 일본은 밤 생활이 좋다. 그들은 일본에서 영어를 사별적으로 가르칠 수 있다. 일본은 has something more attractive than expected. 기대했던 것보다 훨씬 더 매력적인 어떤 것을 가지고 있기 때문에 훨씬 더 살기에 좋다라는 것이죠. 더 오래 살게 된다. 정답은 D번이 되겠습니다. Number 4. What does reluctant mean? reluctant, 꺼려지는. 정답은 unwilling이죠. kind, 친절한. free, 자유로운. careless, 부주의한. Number 5. Where does the author work? 네, 그 작가는 어디에서 일을 합니까? 작가는 어디에서 일을 한다고 했죠? 네, 여기 아까 말씀드렸던 곳에 그대로 언급되어 있죠. 삿포로 where I live. 삿포로에서 살고 일을 하고 있습니다. 이것은 일본이죠. 즉 여러분들은 in 삿포로 Japan 혹은 삿포로 Japan 혹은 삿포로만 써주셔도 정답이 되실 것 같아요. 여기까지 Story 39의 내용이 모두 끝났네요. 네. 일본에서 영어를 가르치는 것에 관해서는 모두들 아마 관심이 많으실 거예요. 실제로 한국에서도 너무 많은 외국인들이 지금 가르치고 있기 때문에 좀 더 많이 익숙한 그러한 내용으로 보실 수 있고요. 한국의 환경과 한번 비교를 해보셔도 좋을 것 같죠? 네, 그러면 한 번 더 천천히 살펴보시고요. 다음 시간에는 Story 40로 넘어가도록 하겠습니다. 청취해 주셔서 감사합니다.